उत्तर गुजरातना 3 जिल्लाना 27 तालुकाना वसवाट करता ठाकोर समाजना जे लोको छे आ लोको पर खोटा खर्चानो भारण न वधे ते माटे ठाकोर समाजना आगेवानो धारासभ्यो द्वारा बंधारण घडवामां आव्युं अने बीजी बाजु जे धारासभ्य अल्पेश ठाकोर है, अल्पेश ठाकोर द्वारा सुरेन्द्रनगर में एवं कहेवामां आव्युं जाहेर मंच उपरथी के जे डीजे वगाड्युं छे तेनो जे बोछोड़ छे आ बोछोड़ करवुं जोईए। बीजी बाजु तेने नातबार न मूकवो जोईए, कारण के ए पण आपणा ठाकोर समाजना युवानो छे। केम अल्पेश ठाकोरे आवुं कह्युं अने त्यारबाद शुं चर्चायुं तेनी विगते चर्चा आ विडियोमां करवी छे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाना रे। नमस्कार, हूँ छुं दिनेश ठाकोर। नवजीवन न्यूज में आपनु हार्दिक स्वागत है। उत्तर गुजरातना 3 जिल्ला अने 3 जिल्लाना 27 तालुकामां वसवाट करता ठाकोर समाजना जे लोको छे आ लोको पर जे खोटा खर्चानुं भारण न वधे ते माटे समाजना आगेवानो द्वारा बंधारण करवामां आव्युं अने आ बंधारणमां विविध जे खोटा खर्चा छे आ खोटा खर्चा उपर पाबंदी करवामां आवी अने आ पाबंदीमां डीजे न वगाडવું तेनो पण उल्लेख करवामां आव्यो अने आ जे डीजेनो मुद्दो हतो अने आ मुद्दाना बंधारणनो उल्लंघन जाबड़िया गामना अर्जुन ठाकोर अने गब्बर ठाकोर द्वारा करवामां आव्यो। जो के आ बंधारणनुं जे उल्लंघन करवा बाबते ठाकोर समाज द्वारा तेमने नातबार मूकवामां आवे छे अने नातबार मूक्या बाद आखरे जे धारासभ्य अल्पेश ठाकोर है, अल्पेश ठाकोर द्वारा सुरेन्द्रनगर में एक बैठक योजवामां आवी हती। बैठक में जाहेर मंच उपरथी अल्पेश ठाकोर द्वारा कहेवामां आव्युं के जे बंधारण छे आ बंधारण समाजना हित माटे छे, एटला माटे हित माटे छे के समाज में जे खोटा खर्चा करवामां आवे छे आ खोटा खर्चामांथी समाज बहार निकळे ते माटे समाजना आगेवानो द्वारा बंधारण करवामां आव्युं छे। परंतु क्यांक ने क्यांक आज अर्जुन ठाकोर अने गब्बर ठाकोर जे कलाकार छे तेमने नात बहार मूक्या छे, तेने लईने क्यांक ने क्यांक बोधछोड़ करवी जोईए, कारण के आ जे दीकराओ छे आ दीकराओ समाजना छे। त्यारे सवाल एटलो ऊभो थयो छे के एक बाजु आज बंधारणना जे समिति छे समिति द्वारा निर्णय लेवामां आवे छे के आ 16 मुद्दाने आवरी लेवामां आवे अने बीजी बाजु आज धारासभ्य जाहेर मंच उपरथी एवुं कहे छे के समाजना दीकरा छे एमने आ प्रकारनी टकोर न होय, आ प्रकारनुं नातबार मूकवा न होय, तेमने साथे राखीने आ जे प्रश्न ऊभो थयो छे तेनुं सोल्यूशन लावવું જોઈએ। आ तमाम बाबतने लઈને अल्पेश ठाकोरे सुरेन्द्रनगरमां शुं કહ્યું તે પણ તમે સાંભળો। કોઈ એક રસ્તો નથી જો હું આજે કહું તમને મારું કામ ભેગું કરવાનું છે। બંધારણમાં કોઈ એવું કીધું ડીજે બંધ થઈ ગયું તો ડીજે ફક્ત લગન પૂરતું એક ગામથી બીજા ગામ જવા પૂરતું બંધ થયું। ધાર્મિક પ્રસંગો નહીં આવવાના, સામાજિક મેળાવડાઓ નહીં આવવાના અને તમામ સમાજે બંધારણ બનાવ્યું। કોઈ એક સમાજે થોડું બનાવ્યું, દરેક સમાજે બંધારણ બનાવ્યું, પણ જે ડીજે ની કોમ્પિટિશન થતી હોય, જેના કારણે ઝઘડા થતા હોય, મહેસાણામાં હમણાં 2 દિવસ પહેલા એક છોકરો ડીજે ના ઝઘડામાં મરી ગયો, તો આની સામે તો વાત મૂકવી પડે ને આપણે। એટલે જે યુવાનો છે, જે દીકરાઓ છે એ આપણા છે, મારા છે। મને સમાજમાં કોઈની ઉપર પણ કાર્યવાહી થાય બિલકુલ ના ગમે, પણ સમાજ માય બાપ છે, હું એ સમાજથી છું ભાઈ। આ સમાજ તમે બધા છો તો મને કોઈક બોલાવે છે, મને બાજુવાળો ના બોલાવે, અને સમાજ સર્વોપરી છે। એટલે જ્યારે સમાજના લાખો લોકો ભેગાથી કોઈ નિર્ણય કરે તેનું પાલન કરવું અલ્પેશ ઠાકોરની જવાબદારી છે, જ્ઞાનીબેનની જવાબદારી છે અને તમામની જવાબદારી। ત્યારે એવું બંધારણ જે બન્યું છે એ બંધારણમાં અમલ કરજો અને બને ત્યાં સુધી કોઈને દંડ કરવો પડે એવું ક્યાંય કંઈ ના થાય એનું ધ્યાન રાખજો। ફરીથી આટલો મોટો સમાજ અહીં ભેગો થયો અને સમાજની ચિંતા માટે ભેગા થયા છો। હું તમારે બધાને નમન કરું છું, તમારો જ દીકરો છું। તમને ખબર છે હું પાટલીનો ભાણો છું, એટલે હું અહીંનો જ છું, એટલા મારું ગામ। અને અહીંથી અહીંયા આ ધરતીને મેં બહુ જોયેલી છે, આ બજાણા દસાણા ને આપણું પાટડી આ બધું જોયેલું છે મેં। એટલે ફરીથી તમને કહું કે સમાજે જે બંધારણ બનાવ્યું છે એને આપણે બધા અમલ કરીએ, સમાજમાં સારું થતું હોય એમાં સહકાર આપીએ, સમાજમાં જે કંઈ થતું હોય સારું सहकार आपे। तमे जो ते प्रकारे जे अल्पेश ठाकोरे एक तीरथी बे जे शिकार करवानी जग्याए जे आ प्रकारनुं जे निवेदन आप्युं छे, निवेदन लईने बनासकांठा सांसद ज्ञानीबेन ठाकोरे कह्युं आज पाटणी मीटिंग हती एमां पण अल्पेशभाई ए साउंड में बोल्या छे केम के जे डीजे वाली वात तो करवानी नथी, एमां कशुं कोई ज फेरफार करवानो नथी। कोण मुद्दाओ जे त्यां ई पाका छे एमां नगीरे कांई पण आगू पाछुं करवानुं नथी ने आपणे जे आ बाजू मंत्रीए कीधुं एम आ बाजुथी क्यांय भंग पण थयो नथी। पण क्यांक बोला डीजे धारो के पेला ढोल होय, नासिक ढोल होय, पेला तरतड़िया होय, પછી ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણું મીડિયામાં ના સોશિયલ મીડિયામાં જોઉં છું કે ટ્રેક્ટર વચ્ચે ગયેલે અને ટ્રેક્ટરનું ટેપ પગાડીને ઉપર લાગે ગેડી બેનનું માન રાખીને ટ્રેક્ટરના ડીજે ની રમા। એટલે આપણે બંધ કરાવે
વોઇસ ને બીજા માટે હેરાનગતિ અને વધારે પડતા વોઇસના કારણે કે એની બધીઓ એનામાં જે આપણને જે દહેશત હતી એ ક્યાંક ને ક્યાંક ન થાય એના માટે કે આ બાબતમાં બધા જ આગેવાનો કડક છે એ રીતે કડકાઈ રાખવાની છે. ભેગું કરીને 10 દાડા પછી એ આગેવાનોએ કીધું કે ભાઈ નાસિક ઢોલ હોય, ઢોલ હોય, આપણે ટ્રેક્ટર ઉપર ટેપની વાત હોય કે સાઉન્ડ સિસ્ટમ હોય કે તે આપણે એનો અર્થ એ થયો કે એક જ જગ્યા ઉપર રહીને જે બગાડીને મનોરંજનના નાના મોટા કાર્યક્રમો એમના ટ્રેક્ટરના રૂલા થ્રુ થતા હોય તો એમાં સમાજને વાંધો નથી, પણ તમે આ રીતે કઈ કરશો તો એમાં આ બાજુ તો બધા જ મારે સોશિયલ મીડિયાના યુવાનોને અભિનંદન આપવા પડે કે એક વ્યક્તિ ક્યાંક કરે તો એના ઉપર તૂટી પડે છે. એટલે કાંટાઓ તો મોબાઈલ બંધ કરી નાખે છે. સોશિયલ મીડિયામાં તો તમારે આનો ભંગ કરે ને એના સામે જે ચોય બરોબર છે એમાં મારો ટેકો છે. પછી એની સામે કોઈ ટીકા કરનારું કે એને કંટ્રોલ કરનારું ન હોય તો બીજો આ બાબતમાં પ્રયત્ન કરે. એટલે એ બાબતમાં કોઈ પ્રયત્ન ન કરે એના માટે કરીને સોશિયલ મીડિયા જે એક્ટિવ છે, જે સારી ભાષામાં જ આપણે એની સાથે જે કઈ કોમેન્ટ કરો કે જે કઈ કરવાનું હોય પણ સારી ભાષા. હું તો અભિનંદન આપું છું આ સમાજને કે તમે બંધારણ કર્યું એના પછી 6 કે 7 સમાજે બંધારણ કર્યું અને 6-7 સમાજોએ આ ડીજેનો મુદ્દો તો પહેલા નંબરમાં લીધો છે. એટલે આજે એક ઠાકોર સમાજના બંધારણના મનોબળને ઢીલું પાડવાની વાત તો નથી, પણ બાકીના જે 7 સમાજો છે એ પણ જ્યારે આપણી આ સારી વાતને આવકારતા હોય તો 1% કે 2% કઈ નાના મોટા લોકો એના માટેથી ધંધો રોજગાર કરતા હોય એવી ટીકા કરવા વાળાને કોઈ સરેન્ડર ના હોય. જ્યારે આ ડીજે આયા એ ટાઈમે ઢોલવાળે કોઈ એમ ના કીધું કે અમારી રોજગારી છીનવેલી હતી, તો કાંઈ ઢોલવાળા કહે છે, વાહણાવાળા કહે છે, કોની બજાર વાળા કહે છે, કરિયાણા વાળા કહે છે, કાપડ વાળા કહે છે. એટલે આ બાબતમાં જે હવે બજેટ 2026 નું પાસ થઈ ગયું એ હત્યાવી પહેલા આ બજેટમાં હું વ્યક્તિગત રીતે સમાજ વતી કહું છું કે કાંઈ ફેરફાર થવાનો નથી. કે અલ્પેશ ઠાકોરે જે પ્રકારે કહ્યું છે તેને જે મુદ્દો છે આ મુદ્દો ખરેખર ખોટો છે. કારણ કે જે આ બંધારણ ઘડવામાં આવે છે આ બંધારણમાં ડીજે તો આજે નહીં વાગે અને કાલે નહીં વાગે. એટલે એક પ્રકારે એ સામે આવે છે કે એક બાજુ આ જે બંધારણ જે સમિતિ છે આ સમિતિ દ્વારા મુદ્દાઓ ઘડવામાં આવે છે અને બીજી બાજુ આ જે નેતાઓ છે આ નેતાઓ દ્વારા જાહેર મંચ ઉપરથી લોકોને એવું કહે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજના યુવાનો છે, આપણા દીકરા દીકરીઓ છે. એટલે કહી શકાય કે એક બાજુ સમાજને જે સલાહ આપવાની વાત કરે છે તો બીજી બાજુ જે બંધારણ તોડવાની નેતાઓ પોતે જ વાત કરે છે. જોઈએ આવનાર સમયમાં આ જે વિડીયો બંને પક્ષ તરફથી જે વાયરલ થયો છે તેને લઈને સોશિયલ મીડિયામાં કયા પ્રકારની કોમેન્ટ થાય છે તે તો આવનારો સમય બતાવશે. દિનેશ ઠાકોર, નવજીવન ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.